सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो अज आप करन जा रहे हैं जी करंट अफेयर। ये करंट अफेयर करन जा रहे हैं बच्चों आप 11 मई तो लैके 20 मई दे तक। इस तो बाद तुहानूं एक वीडियो मिलूगी 21 मई तो लैके एंड तक 31 मई 30 मई तक। ठीक है जी, वो ही आप कवर कर देंगे सारे प्रश्न अपने। ठीक है जी। तो इस तो बाद आप उवें जिवें तुहानूं 1 जुलाई तो लैके 10 जुलाई तक, तो 10 जुलाई तो लैके 20 जुलाई तक, बस 3-4 दिनों के आप सारे करंट अफेयर कंप्लीट करके फिर आप डेली कराया करांगे 2 या 3 दिनों के। ठीक है जी। तो करंट अफेयर का आपको मार्जन पता, पिछले जिन्ने भी पेपर होया पंजाब पुलिस के PS SSSB के करंट अफेयर का मार्जन सारा अपने करंट अफेयर के आया, बाहरों कोई भी करंट अफेयर नहीं आया। ठीक है जी। तो हुण चलते आप पहले प्रश्न ते। पहले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवड एन एक्सप्रैस वे टू कंटैक्ट विच सिटी उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। कहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 शहरों को जोड़ने वास्ते एक एक्सप्रैस वे को मंजूरी दे दी। ये 2 सिटियां आपस के जोड़ूगी बच्चों। ठीक है, वो जी एक्सप्रैस वे को मंजूरी दी है, ये किहड़ियां 2 सिटियां को आपस के जोड़ूगी? तो ये जोड़ूगी बच्चों गाजियाबाद तो कानपुर को। ठीक है, ये गल याद रखनी है। ये एक्सप्रैस वे है जोड़ा, ठीक है जी, ये एक्सप्रैस वे है जोड़ा, ये उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को जोड़ने का काम करूगा। ये गल याद रखनी है। चलो चलते हैं आप अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के की कह रहे हैं, किहड़ी सूबा सरकार किसानों तो गोबर खरीदेगी? गोबर पशुओं का गोबर नहीं होंदा बच्चों। ठीक है जी, जितों आप घरे मथेन गैस के नाल आप बायोगैस प्लांट लाने हैं, वो गोबर ये सरकार खरीदू बच्चों। पहला भी सरकार खरीद ने, छत्तीसगढ़ भी खरीदता रहा है, छत्तीसगढ़ 1.5 रुपये के हिसाब से खरीदता रहा इनू। ठीक है जी। तो 1.5 रुपये के हिसाब से किलो। ਇਹਦਾ मतलब की होंगे बच्चे की करते हैं ये मतलब जी खाद होंगी है, इनू लैके तो ऑर्गेनिक खाद या गैसा या बहुत कुछ बनाते हैं, तो करके किसानों तो खरीद लेंगे। हुण एक नवी सूबा सरकार है, कहते असीं भी भाई खरीदांगे। पहले छत्तीसगढ़ खरीदता रहा है, ऐतकी कहते असीं खरीदांगे। तो ये कौन खरीदूगा बच्चों? ये खरीदी ऐतकी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश वाले जिन्ने भी किसान से उन्होंने कहता भाई जे तुहाडे कोल कोई गोबर गैस है, गोबर हैगा गऊ का, मझां का, ठीक है, वो सारा तुसीं सानूं दे दो, असीं तुहानूं उहदे बदले रुपये देवांगे खरीददारी दे विच। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया बच्चों अपने को, कहते इंडिया कंट्रीब्यूट हाउ मच अमाउंट टू प्रमोट हिंदी एट UN। UN की है बच्चों? 24 अक्तूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनया से अपना। ये तो अलग तो लैक्चर लावांगे थ्योरियां दे विच। ठीक है जी। वैसे अपना यूट्यूब पर लग्या भी हो, तुसीं चैक भी कर सकते हो जाके। तो भारत के विच संयुक्त राष्ट्र UN दे विच तुहानूं पता की भाषा बोलियां जांदियां, तो उत्थे अपने वालियां ने, ठीक है, भारत वालियां ने UN नूं पैसे दिते है, किन्ने USD डॉलर दिते हैगे? 4 नंबर ऑप्शन, 8,000 डॉलर। ठीक है, 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लख 8 लाख। ठीक है जी, 8 लाख डॉलर दिते है। ये गल याद रखनी है। ये काहदे वास्ते दिते है? ये कहते तुसीं साडी यूनाइटेड नेशनल दे विच साडी हिंदी भाषा जिहड़ी उहनूं प्रमोट करो, क्योंकि जिहड़ी यूनाइटेड नेशनल दे विच भाषा कोई भी बोली जाती है उहनूं सारी दुनिया सुनती है। ठीक है, हुण जिवें कहंदे हिंदी बोलो, उहदे वास्ते इन्ने रुपये दिते साडी की हिंदी नूं तुसीं प्रमोट करो। ठीक है जी। हुण चलते आप अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहते कैंस 2022 रैड कारपेट यूनियन मिनिस्टर हैज वॉक। कहते जोड़ा कौंस वाले ने ऐतकी 2022 के रैड कारपेट चलाया गा। ठीक है जी। वो किहड़ा केंद्रीय मंत्री चलिया? रैड कारपेट तुहानूं पता होना गा, जो भी तुसीं फिल्मां देखते होगे, वो लाल जैक वो बिछाया वा हुंदा मूहरे दरी उन्होंने रैड जे कलर की, वो जो भी कोई सैलीब्रिटी आउंदा गा, ठीक है, फोटोआं करते हैं। उवें जिवें कहंदे किहड़ा मंत्री है, कहंदा 2022 के जिहड़े रैड कारपेट ते चलिया गा, किहड़ा यूनियन मिनिस्टर मंत्री है वो हैगा बच्चों अनुराग ठाकर। ठीक है जी, अनुराग ठाकर है जिहड़ा कि इहदे ते चलिया गा रैड कारपेट 2022 कैंस दे ते। इस तो बाद अगला प्रश्न अपने को आ गया, कहंदे विच फोटो जर्नलिस्ट हैज़ बीन ऑनर विद पुलिटजर प्राइज़ फॉर इमेज ऑफ कोविड इज टूल इन इंडिया। किस फोटो जर्नलिस्ट को भारत में कोविड के टूल दी तस्वीरों लिए पुलिटजर पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया? इन्हें कोविड के दौरान बच्चे फोटोआं खिच्चियां सी। ठीक है जी, जिहदे करके इनू अवार्ड दिता गया है, बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है जिहड़ा दिता गया है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक है जी, ये प्राइज़ कोई छोटा मोटा प्राइज़ नहीं है बच्चों। तो ये किनू मिले? 4 ऑप्शन तुहाडे सामने, ये मिले अपने दिनेश सिद्दकी नूं। इहदे नाल होर भी कैंडीडेट से इहदे नाल दे। ठीक है जी, जिन्हों का नाम हैगा साना इरशाद, अदनान एविदी, अमित दावे। ठीक है जी, ये भी ने
ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੈਨਿਸ਼ ਸਿੱਧਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਾਊਗਾ? ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚੋ ਸਿੱਧਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹੀ ਅਵਾਰਡ ਪੁਲਤੀਜ਼ਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨਾ, ਅਦਨਾਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਦਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਸਾਈਕਲੋਨ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ US ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨੰਦ ਸਾਧਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ USA ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭਾਈ $40। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ $40 ਭੇਜਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $40 ਬਿਲੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, $40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਪਥ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਆਪਣੇ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੂਨ ਸੁੱਕ ਜੋਲ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਮੂਨ ਜਾਈ ਇਨ। ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੂਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗਾ? ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜੌਨ ਸੁੱਕ ਜਿਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਿਓਨਿਡ ਕੁਵਾਰਚੁਕ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਵਾਜ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਤੂਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਵਾਜ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਰੋਮ ਖਾਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਲਈ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਖਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਖਾਦੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, GK ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੌਨ ਮੈਂਡੇਟ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2022 ਮੈਨੇਜ ਸਿੰਗਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, US ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਰੇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਬੱਚੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ 6-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲੋਸ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮੈਡਵੇਡੇਵ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਰਫਾਲ ਨਡੇਲ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਕਨੈਕਟ 2022। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਓ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੀਤੋ ਹੈਗਾ। ਜੀਤੋ ਕੰਡੈਕਟ 2022 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਤੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਓ ਦੀ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਜੀਤੋ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਤੋ ਕਨੈਕਟ 2022 ਦਾ ਥੀਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ। ਜੇ ਜੀਤੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਤੋ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨੈਕਟ 2022 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਤੋ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਊਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫ੍ਰੀ ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਯੂਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗੈਸਟ ਗਲਾਸ ਬੋਟਮ ਬ੍ਰਿਜ। ਗਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਲਾਸ ਬੋਟਮ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਚ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕੰਚ ਪੁਲ ਹੈਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਕੰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵੌਨ ਬੰਗਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਵਾਰਡ 2022। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਤਕੀ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਬੱਚੋ ਕੋਲੋਨਾਈਲ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 124 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਿਧੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਨਾਟੋ ਇਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਨਾਟੋ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਟੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾਟੋ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟੋ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾਟੋ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। PM ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੋਬਲ COVID-19 ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ COVID-19 ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਦੇ ਕਿਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 2nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਕਿੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਨਫਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਗਿਊਸ ਰੋਇਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 2022। ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬਕਾਰੀ ਰਾਇਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ, ਰਾਇਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 2022 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟੂਡੀਓ ਔਨ ਡਰੋਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ ਐਟ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟੂਡੀਓ ਔਨ ਡਰੋਨ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟੂਡੀਓ ਔਨ ਡਰੋਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਕਮ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਐਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਪ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਚੌਹਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਟੈਲੈਂਟ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਪੋਡੀਅਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 12ਵਾਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2022 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਐਡਰੈਸ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਇਨ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਤਕਰਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ 11 ਮਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਥੀਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੀਮ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਥੀਮ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਕਨਫਰਮ ਇਟਸ ਫਸਟ ਏਵਰ ਕੇਸ ਆਫ COVID-19 ਐਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ COVID-19 ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ COVID-19 ਕੇਸ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ COVID-19 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ 2.0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨੂੰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹਨੂੰ 7500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਕਲਮ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ। ਬਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਲਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੋਡਰੀਗੋ ਚੈਵਸ ਰੋਬਲੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਤਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਬੱਚੋ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੇ।
ठीक है जी, कोस्टा रीका के बने आ, ਜਿਹੜੀਆਂ दूसरे देशों ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अलग ਤੋਂ ਕਰਵਾऊँगा मैं, ठीक है जी, ਉਹਦੇ 'ਚ कैपिटल ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ठीक है जी। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया, कहते विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सैसफुली टेस्टेड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम। किस संस्था ने वातावरण के अनुकूल सैटेलाइट पॉपुलेशन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किने किया बच्चों ये? तो ये किया अपने बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने, ठीक है जी। इन्होंने टेस्ट किया एनवायरमेंट फ्रेंडली सैटेलाइट, ठीक है जी। ये प्रश्न चंगी तरह याद कर लेना। इस तो बाद अपना आ गया अगला प्रश्न, की कह रहे हैं कि इंडिया हैज पार्टिसिपेट इन अरेबिया ट्रैवल मार्केट इन विच सिटी। भारत ने किस शहर में अरेबियन ट्रैवल मार्केट विच हिस्सा लेता गा, ठीक है जी। किहदे विच हिस्सा लेता? भारत ने लेता दुबई दे विच। भारत ने किस शहर में अरबियन ट्रैवल मार्केट में हिस्सा लिया है? ये लेता अपने वाले ने दुबई दे विच, ठीक है जी। इस तो बाद हुण आपां करंट अफेयर करांगे 14 मई दे, ठीक है जी। उस तो पहले 2 मिनट वेट करो। हुण बच्चों आ गया अपना अगले प्रश्न ते की कह रहे हैं, कहते रीसेंटली हू हैज़ बीकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का नवा प्राइम मिनिस्टर किहनूं लाता बच्चों? ये लाता अपने राइनल, ठीक है जी। इन्होंने लाता, ये पहलां भी रह चुके हैं। तो हुण तो तुहानूं पता ही कि श्रीलंका का भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल होया पिया, नजायज़ ही बुरा हाल होया पिया, तो तां करके हुण दुबारा इन्हों जो इन्हों का राज से श्रीलंका के उदों भी इकोनॉमी तो इन्हों की कोई बाहली वधिया नहीं सी, उदों भी बुरा हाल ही सी, वैसे तो नॉर्मल सी चल रहा सी सिस्टम इन्हों का, पर हुण तो इन्हों का सिस्टम इन्ना बुरा हाल हो गया, गल ही छड्ड दो। जिहड़ा महिंद्रा हुंदा सी राजा इन्हों का, महिंद्रा राजपक्षा, ये भी पहला भज भुज गया सी, ते बाद विच हुण इहदी भी पाबंदी लाती कि भाई तू बाहर बूर किते नहीं जा सकदा, तैनूं इत्थे रहना पऊगा, ठीक है जी। तो हुण जे आह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाता कि श्रीलंका का नवां किहनूं बनाता? रैनल नूं बनाता, ठीक है जी। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं। अगले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहते हू बीकॉम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलीयम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है HP नहीं लिखा हुआ होंगे, आप देखते हो पेट्रोल पंप पर जो आप तेल पाने, ये कहते नवा चेयरमैन किनू लाता? ये लाता बच्चों पुष्प के जोशी नूं, नवा चेयरमैन लाता HP ने। इस तो बाद अगले प्रश्न की गल करते हैं। अगले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहते रिसेंटली खलीफा बिन जायद अल नहयान हैज़ पासड अवे, ही वाज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है जी। खलीफा जो तुहानूं खलीफा लिखिया मिल गया तो तुहानूं ये पता लग गया कि ये अरब देशों की गल कर रहे हैं, पर ऑप्शन सारियां अरब देशों दी, तो यह UAE दे है, ठीक है जी। UAE दे राष्ट्रपति सी ये, ठीक है जी, जिन्हों का डैथ हो चुकी है, नाम ही तो चंगी तरह याद कर लो, प्रश्न पक्का पूछा जाना गा। हुण अगले प्रश्न के की कह रहे हैं, कहते भारत का व्यापार घाटा अप्रैल 2022 में कितना गिनिया गया गा? कहते जिहड़ियां आपां इंटरनैशनल वो करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, वो अप्रैल के 2022 के भारत को कितना घाटा पिया गया ये, ठीक है जी। ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ 20.11 BN, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਨਿਊ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ नवा, ठीक है जी, तो यह ला रही है अपने सोनीपत दे विच, ठीक है जी, सोनीपत दे विच। इस तो बाद अगला प्रश्न, सब तो ज़्यादा जिहड़ियां इहदी खरीददारी की जाती है गड्डियां दी, सब तो ज़्यादा चाइना दे विच, रिपोर्ट के अनुसार चाइना दे विच सब तो ज़्यादा गड्डियां खरीदियां गईयां। अकॉर्डिंग टू द इलैक्शन कमीशन, राज सभा इलैक्शन ऑफ 15 स्टेट्स इज गोइंग टू कंडक्ट इन हाउ मैनी सीट्स। कहते चोण कमीशन मुताबक 15 राज्यां दीयां राज सभा चोणां किन्नियां सीटां ते होण जा रहीਆਂ ਹਨ, ठीक है जी, तो ये होण जा रहीਆਂ ਹਨ 57 सीटां ते, ठीक है जी, राज सभा ਦੀਆਂ। जिवें हुण किसी डैथ हो गई, किसी ਨੂੰ कुछ हो गया, उस तरह सत्ता नाल राज सभा ਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ किस ਨੂੰ नियुक्त किया गया गा? नवा चोण कमीशन कौन है बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं तो प्रश्न कहूँगा 200%। ये है अपने राजीव कुमार, इन्हों तो पहला किहड़े हुंदे सी सुशील चंद्र रिटायर हो गए, तो हुण राजीव कुमार ने उन्होंने जगह ले ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। इस तो बाद आ गया अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के आ गया कैटलिन नोवाक हैज़ बीन इलैक्टेड फस्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये कहते किहड़े देश की पहली फीमेल राष्ट्रपति बनी है जिहदा नाम है कैटलिन नोवाक, ठीक है जी। ये बनी अपनी हंगरी की, ये बनी है हंगरी की। हुण अगले प्रश्न के गल कर रहे हैं आपां तो, कहते विच कंट्री हैज़ बीन इलैक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसीएशन ऑफ एशियन इलैक्शन अथॉरिटी AAEA।
AAEA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਫॉर 2022 ਤੇ 24। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2022 ਤੇ 2024 ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੂ ਵੂਮੈਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ। ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਅਲਕੇਸ਼ KR ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ MD ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਏ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਔਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ PM। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕੀਮ ਫਰੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਬੱਚੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ, C ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਥਾਮਸ ਕੱਪ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ ਥਾਮਸ ਕੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਡਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਦੈਸ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਸੀਪੈਂਟ ਆਫ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅਵਾਰਡ ਇਨ 2021, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ? ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਗ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਮਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕਹਿਮਾ ਰੈਂਕ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ 7ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਚੌਥਾ ਫਿਲੀਪਾਈਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਜਿਪਟ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੈਕੈਂਡਾ ਆਰਡਨ ਟੈਸਟਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰੋਮ COVID-19, ਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਕੈਂਡਾ ਆਰਡਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ COVID-19 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਤੀਕਾਂਤਾ ਪਾਟਨਾਇਕ ਐਂਡ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਈਨ MOU ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਫॉर ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫॉर ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ MOU ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ ਐਮਾਜੋਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਐਮਾਜੋਨ ਨੇ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮਾਜੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚੂਗੀ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਗਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਕਸਟ ਚਲਾਇਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੈਕਸਟ 24x7 ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਰਾ ਬੀਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੀਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, 1 ਏਕੜ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਏਕੜ ਦਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਪਾਇਪ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਗਿਆਨਾਵਾਪੀ ਮੋਸਕਿਊ ਸਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਾਵਾਪੀ ਮਾਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 200% ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਾ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬੈਚ ਕੌਣ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ IBA ਵੂਮੈਨ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹੈਲਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। IBA ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 8 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲ ਟੇਲ ਲਾਂਚਡ PM ਬਾਨੀ ਵਾਈਫਾਈ ਸਕੀਮ ਇਜ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟੇਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ PM ਬਾਨੀ ਵਾਈਫਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, 100 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ PM ਬਾਨੀ ਵਾਈਫਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। PM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ 2022 ਟੈਂਪਲੇਟਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਓ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਚ ਬਿਲਚੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਲੇਟਨ ਅਵਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ CII। CII ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰੋਮ 2022 ਅਤੇ 23। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਹੈਜ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੈਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਫੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਤੀ ਬੀਟ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਕਾਮ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ CBSE। CBSE ਦੇ ਨਿਊ ਚੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। CBSE ਦਾ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਤਾ ਨਿਧੀ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਧੀ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਦੋਂ ਸੀ CBSE? 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹਨ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੱਚਿਓ ਮਾਨਿਕ ਸਾਹਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 16 ਮਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਿੰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਬਸ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਟੋਪਰ ਦਾ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫੋਰਬਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਐਥਲੀਟ 2022 ਵਿਦ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਕਮ ਆਫ $130 ਮਿਲੀਅਨ। ਕਹਿੰਦੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ 2022 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਓਨ ਮੈਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਲੈਬਰੋਨ ਜੇਮਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨੇਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬ੍ਰਿਜ ਓਪਨਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ CJT ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬ੍ਰਿਜ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਸ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬ੍ਰਿਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਾਇਓ, CJT ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ REC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, REC ਲਿਮਟਿਡ, ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? REC ਦੀ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣ CMD ਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਇਹ ਲਾਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ। B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ GDP ਹਾਊ ਮੱਚ % ਫਰੋਮ 2023। ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 7.6% ਦੀ। ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ 15 ਮਈ ਨੂੰ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੌਨ 2022 ਵੂਮੈਨ ਇਜ਼ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2022 ਵੂਮੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਕਮ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਰੀਸਟੋਰ ਦਾ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। 2004 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ, D 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੱਪ 2022 ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੱਪ 2022 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ
3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ने इंटर मिलान ने, ठीक है जी। तो इंटर मिलान ने जितया गा इटली नूं 4-2 नाल हराया इन्होंने, ठीक है जी। इटली नूं 4-2 नाल हराया गा। इस तो बाद अगला ऑपरेशन आ गया अपने को, कहते विच कंट्री हैज बॉन जूनीयर आर्चरी एशिया कप 2022, जूनीयर तीरंदाजी एशिया कप 2022 किसने जितया गा? ये जितया इंडिया ने, ठीक है जी। इंडिया ने जितया गा। ये थोड़ा हम चीज़ा दिखाना बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। भारत ने कितने मैडल जिते? ये 14 मैडल जिते हैं, ठीक है जी। भारत ने 14 मैडल जिते ये टोटल, ये गल याद रखनी है। तो आ बच्चों सारे डिटेल दे विच लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ठीक है बच्चों, ये मैनेज टीम कंपाउंड के गोल्ड किने किने जिते? प्रथमेश फोग, ऋषभ यादव एंड प्रथमेश जवाकर। इस तो बाद वूमैन की टीम कंपाउंड से जो गोल्ड किने किने जितया? परनीत कौर, साक्षी चौधरी एंड अदिति गोपीचंद स्वामी। मिक्सड टीम कंपाउंड के गोल्ड किने जितया? परनीत कौर तो प्रथमेश फोगे। इस तो बाद वूमैन जे इंडिविजुअल कंपाउंड के साक्षी चौधरी ने गोल्ड जितया तो परनीत कौर ने सिल्वर जितया। इस तो बाद मैनेज इंडिवी कंपाउंड के प्रथमेश फुगी ने गोल्ड जितया, ऋषभ यादव ने सिल्वर जितया तो जावकर समंदन ने ब्राउन जितया। मैनेज टीम रिकवर के गोल्ड जितया गा परथ ने, ठीक है जी। मरानल चौहान ने तो जोयल सरकार ने। इस तो बाद वो मैनेज टीम करब के जितया गा गोल्ड जितया? भजन कौर, अवानी एंड लक्ष्मी हेम्ब्रॉम। मैनेज इंडिवी रिकवर मरानल चौहान, पार्थ सोलंके ने ब्राउन जितया। टीम मिक्सड रिकवर सिल्वर भजन कौर और पार्थ ने। ये सारे भाई तुहानूं याद करने पैणगे, ठीक है। कोई लिहाज नहीं इन्होंने। तो वूमैन इंडिवी रिकवर भजन कौर ने सिल्वर जितया, किसी के बारे भी पूछ सकते हैं। ओके जी। इस तो बाद अगला ऑपरेशन अपने को आ गया। अगले ऑपरेशन के की कह रहे हैं, कहते किहड़ी कंपनी ने विच कंपनी हैज टॉप, ठीक है जी, फॉरवर्ड ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022 2000 लिस्ट है जी, 2000 लिस्ट कढ़ी है 2022 दियाँ फॉरवर्ड ग्लोबल ने। ये टॉप किसने किया गा? ठीक है जी। ये टॉप किया गा अपने बार्कशायर हाथावे। हुण आ गया आप 17-18 मई के करंट अफेयरां ते, ठीक है जी। ये करांगे आप डिटेल के 17-18 मई के। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, एक भी चीज़ तुसीं स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। की कह रहे हैं कि रीसेंटली हू बीकॉम द फस्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस वॉयटन। कहते लुइस वॉयटन द ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है जी। लुइस वॉयटन का की बनाता? पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। पहले ने बाहरले देश की बनते सी, अंग्रेजी बनते सी, ऐतकी पहली बार भारतीय बनेगा। तो वह कौन बनया भाई साहब? तो ये बनी अपनी दीपिका पादुकोण। वेरी 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 इंपोर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है जी। इन्होंने कई पर्स पुरस के होर कई प्रोडक्ट आते कंपनी के। रीसेंटली इन विच स्टेट इंडियन आर्मी विल ओपन ए कोचिंग सेंटर फॉर पुअर पब्लिक। वो भारतीय सेना गरीब विद्यार्थियों लिए एक कोचिंग सेंटर खोलेगी, ठीक है जी। ये किहड़े राज में खोलिया जाऊगा? तो ये खोलिया जाऊगा बच्चों मणिपुर दे विच, ठीक है। रीसेंटली फर्डिनेंड बोगबोग मार्कोस जूनीयर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? देखो कितना औखा नाम आगा, जूनीयर, ठीक है जी। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑपरेशन है बच्चों। ये बने फिलीपाइन के, ठीक है जी। इस तो बाद अगला ऑपरेशन आ गया अपने को, कहते रीसेंटली विच कंट्री हैज बीन अप्रूवड टू रिप्लेस रशिया ऑन द यूएन ह्यूमन राइट काउंसल। हाल दे विच किस देश को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसल के रूस की थां लैण लई मंजूरी दे दी है? कहते रूस की थां हुण तुहानूं मंजूरी मिलूगी, ठीक है जी, ह्यूमन राइट काउंसल के विच। तो किहड़े देश को देती है अथॉरिटी इन्होंने तुहानूं मिलूगी भाई साहब? ये तो ये तुहाडे सामने ऑप्शन है, ये देती इन्होंने CZ रिपब्लिक को, ठीक है जी। इस तो बाद अगले ऑपरेशन की गल करते हैं। अगले ऑपरेशन के कहा गया है, कहते रीसेंटली ईशा सिंह एंड होर किहड़ा बंदा है बॉन गोल्ड इन मिक्सड टीम पिस्टल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फैडरेशन जूनीयर वर्ल्ड कप के। कहते हाल के ईशा सिंह और दैश ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फैडरेशन जूनीयर विश्व कप में मिक्सड टीम पिस्टल में गोल्ड जितया है। तो यह है बच्चों नाल सौरभ चौधरी, इन्होंने दोनों ने मिलकर जितया है, ठीक है जी। हम चलते आप अगले ऑपरेशन से। कहते रीसेंटली पद्मश्री डॉक्टर रामकांत शुक्ला बाज पासड़ा वे ही वाज द एमिनेट स्कॉलर ऑफ विच लैंगुएज। हाल के पद्मश्री डॉक्टर रामा शांत शुक्ला का देहांत हो गया। वो किस भाषा के उगे विद्वान सन? ठीक है जी। तो वह है अपने हिंदी और संस्कृत के उगे विद्वान। इस तो बाद अगला रीसेंटली हू एड्रैस एट इंटर सोलर यूरोप 2022 ऑन इंडिया इज सोलर एनर्जी मार्केट। हाल के ही इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट के इंटर सोलर यूरोप 2022 किसने संबोधन किया गया? किसने संबोधन किया बच्चों?
ठीक है जी। भारत के सौर ऊर्जा बाजार के मार्केट के तो ये किया भगवंत क्यूबा ने। रीसेंटली हू अनवील्ड इंडिया फस्ट मेड इन इंडिया इलैक्ट्रिक बस EKAE9 इन महाराष्ट्र। हाल के महाराष्ट्र में पहली बार मेड इन इंडिया इलैक्ट्रिक बस का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कि नहीं किया, ये किया बच्चों उद्घाटन आदित्य ठाकरे, 2 नंबर ऑप्शन ही है ना, हाँ आदित्य ठाकरे ने किया। ठीक है। इस तो बाद अगला प्रश्न आ गया, कहते ऑन विच डेट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हैज़ बीन ऑबजर्व। कहते जोड़ा ये प्रवासी विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया जाता है ये कदों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता बच्चों 14 मई को। 14 मई को मनाया जाता। ठीक है। थीम जरूर याद कर लियो, इंपैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड, कि अपन पोल्यूशन घट तो घट करना चाहिए तो जो जोड़े माइग्रेटरी प्रवासी पंछी इन्हों का नुकसान ना हो, क्योंकि पोल्यूशन हर साल लखां पंछियों की डैथ हो जाती है, मर जाते हैं। रीसेंटली विच कंपनी हैज टॉप्ड फॉरब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022। ये होर प्रश्न आ गया, दोबारा नहीं आ गया कि वैसे ही लगता है। अच्छा दूसरी लिस्ट हो गए कि कंपनी सिखर ते इन्होंने यही कि बैरकाशेर हथावे ये सिखर ते है। ठीक है जी। बाकी होर कंपनियां भी हैगियां। ठीक है जी। रैंक कंपनी पहले नंबर पर यही कंपनी जी दस के हटाएंगे US की कंपनी, दूजे नंबर पर इंडस्ट्रीयल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की है, तीजे नंबर पर सऊदी अरामिको सऊदी अरेबिया। ये तीनों कंपनियां याद करो, कई बार पूछना दे फॉर्मल लिस्ट के दूजा स्थान कि कंपनी हासिल किया, तीसरा स्थान कि कंपनी ने हासिल किया। इस तो बाद रीसेंटली PM मोदी हैज विजिटेड विच कंट्री टू अटेंड 2566वीं बुद्धा जयंती सैलीब्रेशन। हाल के प्रधानमंत्री मोदी 2666वीं बुद्ध जयंती महात्मा बुद्ध की जी जयंती है वो मनाने पहुंचे है। किहड़े देश के गए हैं, ये तुहानूं पता कित्थे जाणगे, नेपाल के जाणगे तो। ठीक है जी। हुण आ गया आप अगले प्रश्न, अगले प्रश्न के कह रहे हैं, जो डॉलर वाले प्रश्न होंगे ना ये इकोनॉमी के आ जाते, इन्होंने इग्नोर ना कराया करो। हाल के भारत को कणक की पाबंदी तो बाद यूरोपीयन मार्केट में कीमत कितनी प्रति टन हो गई है। जो भारत ने कहता कि इस भी सूँ कणक देंगे नहीं, क्योंकि साढ़े झाड़ बहुत निकलिया, तो कीमत कितनी बढ़ गई, 453 टन बढ़ गई। पहला कितनी सी 435 टन सी, हुण 453 डॉलर टन होगी। ठीक है जी। हुण चलते हैं अगे। रीसेंटली PM गरीब कल्याण अन्ना योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड हाउ मच टाइम। कहते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किन्ने समय लिए होर बढ़ा दिता गया है, तो ये बढ़ाता इन्होंने बच्चों 6 महीने वास्ते बढ़ाता। ठीक है जी। अप्रैल के खत्म हो जानी सी, सितंबर तक करती हुण इन्होंने। रीसेंटली विच फॉर्मर आस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज़ बीन पासड अवे इन कार एक्सीडेंट के एक आस्ट्रेलिया का फॉर्मर क्रिकेटर से डैथ हो चुकी है। ठीक है जी। बहुत मशहूर क्रिकेट खिडारी सी, तो वह नाम की है बच्चों, वह नाम हैगा एंड्रियो सिमोर्स। ठीक है जी। जी कार एक्सीडेंट के डैथ हो गई। इस तो बाद अगे चलते हैं, कहते रीसेंटली इन विच इंडिया जी फस्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन इनोग्रेटेड। भारत की किहड़ी सिटी के पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। ये किया गया रामपुर के। ठीक है जी। हुण चलते हैं आप अगले प्रश्न के। अगले प्रश्न के पूछा जा रहा आप तो, कहते रीसेंटली एट विच स्पेस सेंटर कि स्पेस सेंटर पर कहते इसरो ने सक्सैसफुली टैसट किया गा ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS 200 का फ्रॉम गगनयान मिशन वास्ते। ठीक है जी। हाल के किस प्लाट केंद्र ने इसरो ने गगनयान मिशन लिए मनुखी ठोस राकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया गा। किहने किया यह सफल परीक्षण, ये अपने नहीं किया गा, अपनी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है जी। इन्होंने किया गा। वैरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है, भुल के भी नहीं छड्डण की कोशिश करनी। इस तो बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप अगले प्रश्न के कह रहे हैं कि रीसेंटली एलिजाबैथ बॉर्न बीकॉम का प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल के एलिजाबैथ बॉर्न किस देश के प्रधानमंत्री बनी। ठीक है जी। तो ना तो बहुत सोहना, ये बनी अपनी फ्रांस की। ठीक है जी। एलिजाबैथ मैं एलिजाबैथ नाल खांडी मेल भी गीत भी है एक, है ना। गीत तो थोड़े सारे याद होंगे, प्रश्न थोड़े घट याद होंगे आ। तो हुण अगला प्रश्न, रीसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर बीकॉम का फस्ट टू टेक 250 विकेट ने T20 मैच। हाल के किहड़ा भारतीय क्रिकेटर T20 मैचों में 2050 विकेटा लैन वाला पहला बनया है, तो यह बनया जसप्रीत बुमराह। ठीक है। T20 250 विकेटा लैन वाला पहला खिडारी बन गया भाई साहब ये, तो आप हजे मंजी में लगे हुए हैं। रीसेंटली विच कंट्री बॉन अवेयर कप 2022। किस देश ने अवेयर कप 2022 जितया। ठीक है जी। अवेयर कप 2022 किसने जितया दसो। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये अवेयर कप वाला।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵ। ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਹਾਈਪਰ ਬਲੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਿਨ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਮਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਡੀਪਲੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 50-50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ 3 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਤਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਸ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਧਾਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ, 52ਵੀਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਧਾਰੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਟੌਪ 24ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਰ ਡੈਫਲਿੰਪਿਕ 2021। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰ ਡੈਫਲਿੰਪਿਕ 2021 ਦੇ 24ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਯੂਕਰੇਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਬੱਚੋ? ਆਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿੱਤੇ 128 ਮੈਡਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਖਾਨੇ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ, ਬਰੋਂਜ ਟੋਟਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਗੋਲਡ, ਆਹ ਸਿਲਵਰ, ਆਹ ਬਰੋਂਜ ਹੈ, ਆਹ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿੱਤੇ? ਯੂਕਰੇਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਤਾਂ ਲਿੱਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਿੱਤਾ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਰੋਂਜ ਦੇ ਲਿੱਤੇ 8। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਟੋਟਲ 17। ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ 8, ਅਤੇ ਬਰੋਂਜ ਵੀ ਜਿੱਤੇ 8, ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਆਪਾਂ 1 ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਫਸਟ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਡੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ PNB ਮੈਟਲਾਈਫ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਲ ਲਾਂਚਡ ਦਾ ਫਸਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਚੁਆਈਨਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਫਰੋਮ SRESTHA ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ? ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਹ ਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, 350 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਸਟਮ ਰਿਫੋਰਮ ਐਂਡੇਵਰਸ ਫਰੋਮ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਹੈਲਥ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੌਪ ਟੂ ਬੀਕਮ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਚਾਈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। US ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਜਾਪਾਨ ਤੀਜੇ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਚੌਥੇ 'ਤੇ, ਜਰਮਨੀ 5ਵੇਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਸ ਪਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਬੀਕੌਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਟੌਪ ਰੈਮਿਟੀ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਇਨ 2021। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ? 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2021 ਹੈ। ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੀਜੇ 'ਤੇ, ਚੌਥਾ ਫਿਲੀਪਾਈਨ 5ਵੇਂ 'ਤੇ, ਇਜਿਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ 2021 ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 2022 ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ, ਟਰਾਂਸਫੋਬੀਆ ਐਂਡ ਬੀਬੋਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਮੋਫੋਬੀਆ, ਟਰਾਂਸਫੋਬੀਆ, ਬੀਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ 17 ਮਈ ਨੂੰ,
ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਓਵਰ ਬੋਡੀਜ਼, ਓਵਰ ਲਾਈਫਸ, ਓਵਰ ਰਾਈਟ। ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਥੀਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਲਾਂਚਡ ਭਾਰਤ ਟੈਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਰਮਲ ਜਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ ਪਲੰਬੈਕਸ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੈਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੋਮ ਰੀਡਰੈਸੇਬਲ ਆਫ ਗਰੀਵੈਂਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ RBI। ਕਹਿੰਦੇ RBI ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ? ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤਾ ਪਾਥਵੇਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ MD ਐਂਡ CEO ਆਫ ਲੋਰਨ ਐਂਡ ਟੋਰਬੋ। ਇਹਨੂੰ L&T ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ MD ਅਤੇ CEO ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। 200% ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਊਗਾ 100%, 200% ਹੀ ਆਊਗਾ। NS ਸੁਬਰੀਮਨੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਦਾ CEO ਅਤੇ MD। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋਂ ਲਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਮੋਲੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਸਮੋਲੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਸਨ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਡੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਾਇਆ? ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ 18 ਮਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੀਮ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ 'ਤੇ। 20 ਮਈ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਬਸ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚਲੋ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਕਮ ਦਾ ਫਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲਾਈਂਬਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਮਿਟ 16 ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਊਂਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਬਤਰੋਹੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 16 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੈਂਟੋਨ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਟਰੋਲ ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਮੀ ਰੇਤਾ ਸ਼ੇਰਪਾ। ਕਾਮੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਤਾ ਸ਼ੇਰਪਾ। ਇਹ 24 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 26 ਵਾਰ ਸੌਰੀ, ਇਹ 26 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਫੋਰਨਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟਨ ਕੂਲ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਦਾ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਦੀ CEO ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ B ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਜਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 44ਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪਿਆਡ 2022 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੈਸ ਓਲੰਪਿਆਡ 2022 ਕਿਹਮਾ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਊਗਾ? 44ਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰਬੰਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸਿਵਲ ਲਿਸਟ 2022 ਆਫ IAS ਅਫਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ।
ਹੂ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ਏ ਪਲੇਸ ਕਾਲਡ ਹੋਮ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੱਚੋ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਨੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਨੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਥੋਮਸ ਕੱਪ 2022 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਥੋਮਸ ਕੱਪ 2022 ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ? 32ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋਇਆ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਥੋਮਸ ਕੱਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 16 ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਐਤਕੀ? ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ MD ਐਂਡ CEO ਆਫ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ CEO ਜਾਂ MD ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਤਾ? ਇਹ ਲਾਇਆ ਗੋਪਾਲ ਬਿੱਟਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਬਾਵਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਨਰੀ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਨਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਰਾਮਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਨਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਪਿਰਾਮਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਸ਼ਿਤ ਮਾਂ ਅਭਿਆਨ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੋਸ਼ਿਤ ਮਾਂ ਅਭਿਆਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੋਰਨ ਬੰਗਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਪੇਨ ਅਵਾਰਡ 2022। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਫੋਰੈਸਟ ਅਵਾਰਡ 2022 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀਸਾਈਲ ਨੈਡਜੇਵਿਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦਾ ਨਿਊ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ BSE, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ? SS ਮੁੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੌਨ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨ ਇਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ 12ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਉੜੀਸਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਵਾਰਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਓਬਜ਼ਰਵ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ 17 ਮਈ ਨੂੰ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਥੀਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ? ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਰੋਮ ਓਲਡਰ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਟੂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸ਼ਿਪ INS ਸੂਰਤ ਐਂਡ INS ਉਦੈਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2 ਸ਼ਿਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੱਚੋ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ 2 ਬਣਾਏ ਆ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ 2। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਸੱਚ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।